ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਅਰਸ। ਸਾਲ 2013 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਾ 2014 ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। बेशक इस अंग्रेजी साल का सिख धर्म नाल कोई संबंध नहीं है, फिर भी दुनिया भर के गुरुद्वारियां विच अज दी शाम दीवान सज रहे हैं, जिथे कि सिख संगतां गुरु चरनां विच बैठ के नवे साल नूं मुबारकबाद कहणगियां। असीं भी न्यूज़ TV 84 वालों अपने सारे दर्शकों नूं नवां साल मुबारक कहंदे हां ते अरदास करदे हां कि अकाल पुरख अपनी रहमत नाल सब दीयां झोलियां खुशियां नाल भर देवे। व्यूअर्स, अज असीं दो अहम शख्सियतां नाल गलबात करांगे ते इह जानना चाहांगे कि साल 2013 विच सिख नुक्ता निगाह तो की अहम घटनावां होईयां अते बाकी दुनिया विच इस साल की कुछ वापरिया। सब तो पहला असीं गलबात करदे हां खालिस्तान अफेयर सेंटर्स दे संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी नाल, जो साडा हुण फ्रीमैन कैलिफोर्निया तो फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी रीत कौर जी, तुहानू भी ते न्यूज़ TV 84 दे समूह दर्शकों नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब, सब तो पहला तुसीं न्यू ईयर ईव दे मौके ते सिख संगतां नू की सुनेहा देना चाहोगे? देखो, वरा 2013 अज मिडनाइट अलोप हो जाएगा उस टाइमलैस दुनिया दे विच ते 2014 की शुरुआत होएगी। इस नूं ही गुरु साहब ने फरमाया सी कि ये जिहड़ा रुत्तां ने, थित्तां ने, घड़ियां ने, यही संसार दा एक भरमजाल है और सानू लगदा है भी शायद ये सदीव ने, पर ये कई युग बीते जी, कई कुछ साडियां अखां सामने बीत रहा है ते कई कुछ बीतने। सो क्योंकि ज्यों ज्यों जिस सभ्याचार का जोर हुंदा है, जिस कल्चर जिस धर्म नूं मनण वाले दुनिया दे उत्ते डोमीनेट करते ने जी, उन्हां दे त्योहार, उन्हां दे साल, उन्हां दे सभ्याचार, उन्हां दियां बोलियां यही हावी हुंदियां ने समुची उस खलकत दे उत्ते जिस ते उन्हां दा कंट्रोल हुंदा है। सो जाहिर है कि इस साल का संबंध भी जां ईसवी सम्मत इस नूं कहा जांदा है जी, इसका संबंध क्राइस्ट दे जन्मदिन नाल है और ज्यों ज्यों ईसाईयत का प्रभाव वधिया है दुनिया दे विच अज एक सारी एक्सैप्टेबल लाइन दे उत्ते इवें लगदा है जिवें शुरू तो ही यही वरा जां यही ईसवी सम्मत मनुखता जिहड़ी है उसने अडॉप्ट किया होए। सो ठीक है, कई बार ये चीज़ां दा अपना एक इतिहासक महत्व है, पर दूसरे पासे जदों असीं जिहड़ियां छोटियां कौमां, जिहड़े भाईचारे, जिहड़े फिरके अपनी सर्वाइवल दे लई, अपनी होंद दे लई, अपनी आज़ादी दे लई, अपनियां बोलियां, अपने सभ्याचार, अपने धर्मां नूं बचाउण दे लई जूझदे ने, हाँ जी, उन्हां वल भी जरूर ध्यान दईए। सो मैं समझदा भी 2014 की शुरुआत जिहड़ी है वो दुनिया दे विच इस ढंग दे नाल हो रही है जिवें जदों तुसीं चार चफेरे नज़र मारदे हो ते बड़े बड़े फीचर प्रोग्राम चल रहे ने। टाइम स्क्वेयर न्यूयॉर्क दे विच दुनिया भर दे लोग देखण आउंदे ने कि वड्डा बॉल किवें डिगदा है बाई मिडनाइट। हाँ जी, कई लोग उस नज़ारे नूं जिहड़ा वो टेलीविजन दे उत्ते देखदे ने और थां थाई हर परंपरा, हर ट्रेडिशन। और अज ही मैं एक स्टोरी BBC ते देख रहा सी कि जिन्हां कोल झुग्गियां झोंपड़ियां ने, रहण लई थावां नहीं, भारत दे हवाले नाल ही सी कि वो भी नवे साल नूं मुबारक कह रहे ने। सो असीं तां अपनी कौम नूं यही कहना चाहांगे कि दुनिया दे विच जिस भी कौम ने आण ते अणख दे नाल जिउणा है, हाँ जी, उहदे लई अपनी होंद, अपना आलना, अपना देश, वो थां जिस नूं तुसीं अपना कह सको, वो होना बड़ा जरूरी है। जी, और इस वरे दे दौरान दी घटनावां ते उत्ते तां असीं बाद च झात मारांगे। जी, एक गल ज़ाहिर है कि 21वीं सदी च प्रवेश कीती 30 मिलियन सिख कौम जिहड़ी दुनिया दे 150 तो ज्यादा देशां विच रहिंदी है, खुशहाल भी है, थां थाई असीं अपने गुरुद्वारे भी बनाए ने और यतन भी हुंदा है कि अपनी बोली नाल, अपने धर्म नाल जोड़िया जाए, जुड़िया जाए। लेकिन इहदे बावजूद जिहड़ी कमी हर साल इस नवे साल दी आमद दे मौके ते महसूस हुंदी है
ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਨਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਹੋਏ। ਸਿਰਨਾਮਾ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ TV 84 ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਵਿਊਅਰਸ, ਸ਼ਰੋਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ ਹੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਾ 2014 ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਕੈਲੰਡਰ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 2013 'ਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸੇ ਚਾਲੇ ਤੁਰੀ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਓਕਰ ਲੈਵਲ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ 2014 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ A ਤੇ B ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੋਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੱਥ ਰੁਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ 2014 ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਮੇਜ 2013 ਚ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ
ਦੇਵਯਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਔਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹ ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਵਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਮੁੜੀਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਪਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਨੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਆਏ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲੂਕਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨੱਵਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 600-700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾਪਨ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ 44 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ 3 ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MPP ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਵੋਕਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਹ ਦਾ ਜਸੂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਹੀਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਹੈ ਗਲੋਬਲ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।